सत श्रीकाल दोस्तों, सुखमनी इमीग्रेशन सर्विसेज तो मैं सतविंदर भाटिया थोड़ा इस वीडियो स्वागत करना। मैं रेगुलेटेड एंड लाइसेंस्ड कैनेडियन इमीग्रेशन कंसल्टेंट हाँ और आज एक बेहद बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक ते गल करन जा रहे हैं। और ये टॉपिक इन्ना को इंपॉर्टेंट है कि जो भी कैनेडा दे विच चाहे वो स्टूडेंट है ते चाहे वो वर्कर है, उन्हां वास्ते एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सो सारी डिटेल सारा कुछ थोड़े नाल शेयर करांगे। उस तो पहला छोटी जी रिक्वेस्ट, तुसी चैनल ते नवे हो और चैनल हुण तक सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल जरूर सबसक्राइब कर दियो, क्योंकि इस चैनल ते असी बहुत सारिया कैनेडियन इमीग्रेशन दियां न्यूज़ अपडेट टिप्स ट्रिक्स थोड़े नाल शेयर करने हैं। तुहानूं वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ नाल, ताकि उन्हों का भी बैनीफिट हो सके। नाल दे नाल बैल आइकन नूं जरूर दबा दियो। इस तरह वीडियो उस वक्त थोड़े तक पहुंचता है जो असी अपलोड करने। सो बिना और देर किए हुए शुरू करने। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिहदे बारे असीं गल करन लगे हां। वो टॉपिक की है? टॉपिक है CEC। CEC का ड्रॉ 2023 का 2023 का CEC ड्रॉ। पहले तो CEC की है। सो CEC का मतलब है कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास CEC यदि शॉर्ट फॉर्म है। सो CEC सब तो पहला हुंदा की है एक, क्योंकि क्लैरिटी ना होने करके बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सो मैं बहुत ईजी और सिंपल लैंग्वेज कोशिश करांगा थानू एदा निचोड़ दस सका। सो CEC हुंदा की है। अगर CEC की गल करिए तो CEC जिहड़ा है वो स्किल्ड वर्कर कैनेडा दे विच जिन्हां कोल कैनेडियन एक्सपीरियंस है, जो कैनेडा दे विच पक्का होना चाहते हैं, PR होना चाहते हैं, उन्हां वास्ते एक पाथवे है। और ये 2008 स्टार्ट होया सी। ये एक्सप्रैस एंट्री का पार्ट है। एक्सप्रैस एंट्री का एक पार्ट है और ये जे ड्रॉ दे विच थोड़ा नंबर आता है तो थोड़ा कट ऑफ जिहड़ा है उस तो उत्ते थोड़ा CRS स्कोर होना चाहिए। ये बड़ी सिंपल जी लैंग्वेज है और ये विच टीयर 0, 1, 2 एंड 3 पहले नॉक होया करता सी ते आपां नॉक B तक की गल करते सी। लेकिन जब तो टीयर है तो टीयर 0, 1, 2, 3 तक दियां जॉब्स ये विच काउंट होंदियां ने। सो ये बेसिक CEC का मतलब है। हुण एक्सप्रैस एंट्री जो मैं तुहानूं ऑलरेडी दस्सिया कि एक्सप्रैस एंट्री का यह पार्ट है। एक्सप्रैस एंट्री का पार्ट एक्सप्रैस एंट्री है कि सो एक्सप्रैस एंट्री जिहड़ा एक प्रोग्राम है वो दो हिस्सों च वंडिया होया है। फैडरल और प्रोविंशियल लैवल ते हैगा। फैडरल लैवल ते जे असीं गल करिए तो फैडरल स्किल्ड वर्कर है, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास जो कि CEC है जिहदी असीं अज गल कर रहे हैं, और फैडरल स्किल ट्रेड। ते प्रोविंशियल लैवल ते PNP जिहड़ियां हुंदियां ने, दो तरह दी PNP हुंदियां ने। एक जिहड़ी कि जिहनूं असीं एनहांस PNP कहने आ, एक बेस एक एनहांस। जिहड़ी बेस PNP हुंदी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ थोड़ा PNP ਦਾ अपना मैट्रिक्स चलता है उस प्रोविंस का। लेकिन जिहड़ी एनहांस PNP है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ CRS स्कोर काउंट ਹੁੰਦਾ है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 600 पॉइंट मिलते हैं अगर ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ करते हो तो। सो ये एनहांस PNP है। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ चार मोटियां कैटेगरीज एक्सप्रैस एंट्री ਦੇ ਵਿੱਚ। सो ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ कि what are requirements। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ रिक्वायरमेंट्स की ने जे तुसी CEC प्रोग्राम के अंदर आना है तुहाडे कोल की रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए ने। तो जे रिक्वायरमेंट्स की गल करिए तो सब तो पहला 1 साल का तुहाडे कोल वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए कैनेडा का। 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस। सो इत्थे ध्यान देन जो गल हैगी है 1 साल का एक्सपीरियंस जिहड़ा है वो सिन ते होना चाहिए। मैं अगे होर एक्सप्लेन करांगा तुहानूं। सो एजुकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यह भी कन्फ्यूजन है लोगों को। एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, इनू भी मैं अगे थोड़े अगे डिटेल च लैके आवांगा। इसका की मतलब है और किस तरह इनू असी डिटेल च गल करांगे। लैंग्वेज स्कोर CLP 5 चाहिए। CLP 5। सो CLP जिहड़ा है कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क की गल हो रही है, IELTS की गल नहीं हो रही। IELTS घट चाहिए। अगर IELTS की गल करिए तो IELTS स्कोर भी घट हो जाता है, लेकिन CLP 5 की गल हो रही है या CLP 7। सो किहड़ी सिचुएशन च CLP 5 लगेगा, किहड़ी 7 लगेगा, आपां गल करांगे। सो अगर गल करिए सब तो पहला वर्क एक्सपीरियंस।
वर्क एक्सपीरियंस ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 1 ਸਾਲ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ 1560 ਘੰਟੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। 1560 ਘੰਟੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜੌਬ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਜੌਬ ਦਾ ਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ, 1560 ਘੰਟੇ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, 1560 ਘੰਟੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੀਈਸੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੀਆਰਐਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਲ 'ਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਓਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪੂਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਆਰਐਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਾਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ECA ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ। 5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ECA। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਬੈਚਲਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੈਚਲਰ ਦੀ ECA ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੱਕ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। CLB 5 ਜਾਂ CLB 7 ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ Tier 3 ਦੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਿਟੇਲ ਸੇਲ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਫੂਡ ਕਾਊਂਟਰ ਅਟੈਂਡੈਂਟ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ CLB 5 ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਚਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਚਾਹੀਦਾ CLB। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 0 ਔਰ 1 ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ CLB 7 ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ 0 ਔਰ 1 ਟੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ CLB 7 ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ 2 ਔਰ 3 ਟੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ CLB 5 ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ 5 CLB ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ CLB ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਐਲੀਜੀਬਲ CLC ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਐਲੀਜੀਬਲ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਐਲੀਜੀਬਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਿਫਿਊਜੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ CEC 'ਚ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ CEC ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਵਿਜ਼ਟਰ ਹੈਗੇ ਹੋ ਔਰ ਇੱਥੇ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਸੀਂ ਗੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਟੇਟਸ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿੱਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ, ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ SIN ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਤੇ SIN ਕਾਰਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। तो ये CEC ਦੀ एलिजिबिलिटी है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा दिखाने जा रहा, बड़े ध्यान ਨਾਲ देखना, क्योंकि ये डेटा ਤੁਹਾਨੂੰ दिखाएगा कोई नहीं, या तो किसी को है नहीं तो या जानबूझ के ਤੁਹਾਨੂੰ दिखाना नहीं चाहते, लेकिन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा ਤੁਹਾਡੇ सामने दिखाने जा रहा। सो डेटा बिल्कुल एक एक चीज ਤੁਹਾਡੇ सामने क्लीयर कर देगा। की डेटा है? सब तो पहला गल करिए कि आखिरी ड्रॉ CEC ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ 14 ਸਤੰਬਰ 2021। 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 14 ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਡੇਟਾ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਡਰਾ ਆਏ,
2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਡਰਾ ਆਏ, 2022 ਔਰ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਡਰਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਅਗਰ ਡੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 17 ਡਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ 2021 ਚ ਸੀ ਔਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਡਰਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਬਈ 17 ਡਰਾ ਕਿਉਂ ਆਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਸੀ, 2021 ਚ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਉਹ ਡੇਟਾ ਕਿ ITA ਕਿੰਨੇ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ। ਸੋ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ITA ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ 2020 ਲਿਖਿਆ ਹੈ, 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ITA, 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ITA, ਕੋਈ ITA ਨਹੀਂ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ CEC ਦੇ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ, ਡਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਆਲਮੋਸਟ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ, 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ 2021 ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ CEC ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਕਰੀਬ 35,000 ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2020 ਚ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਬਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਬਰ ਹੈ। 2020 ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਚੱਕ ਲਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PR ਕਰਤਾ। 2021 ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਫਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਲਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਤਾ। 1 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ CEC ਦੇ ਅੰਦਰ, 17 ਡਰਾ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ 2022 ਔਰ 2023 ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਕੋਈ ਡਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਰੱਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, 6 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹ 6 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ 'ਚ 1, ਕਿਸੇ 'ਚ 2, ਕਿਸੇ 'ਚ 3, ਕਿਸੇ 'ਚ 4 ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਕੱਢੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੇਟਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਕੱਢੇ। ਤੁਸੀਂ 6 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਡਰਾ ਕੱਢੇ। ਤੁਸੀਂ CEC ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਬਣਾਈ, ਤੁਸੀਂ CEC ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਡਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ? ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ CEC ਕੈਟਾਗਰੀ? ਸੋ CEC ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਰੂਟ ਸੀ ਸਟੱਡੀ ਦਾ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PR ਦਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇੱਕ ਰੂਟ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PR ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰੂਟ ਸਾਰਾ ਉਡਾਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਇਹ ਬੈਸਟ ਰੂਟ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕੀ ਐਪਲ ਟੂ ਐਪਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਥਾਵੇਂ ਪਾਤਾ, ਇੱਕੋ ਥੈਲੀ 'ਚ ਪਾਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 12ਵੀਂ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ PR ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 50 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਉੜ ਗਏ, ਔਰ ਡਿਗਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ 12ਵੀਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ, 3 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ PR ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬਈ PR ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, PR ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਸਟੇਟਸ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਜਾਓਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ LMIਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੜਾਤੜ ਵਿਕਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜ ਹੈ LMI ਦੀ। LMI ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ LMI ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ LMIਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਹੁਣ LMIਆਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਓ, ਔਰ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈਗਾ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਮੈਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਸਟ੍ਰੈਸ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਸੋल्यूशन ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਸੋल्यूशन ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, CEC 1 2 3 ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੇ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਰਾ, ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਡਰਾ ਤੁਸੀਂ 2023 ਚ ਕੱਢੋ CEC ਦਾ।
ਤੁਸੀਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਬਣਾਈ ਕਿਉਂ ਹੈ? 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਬਣਾਈ? ਤੁਸੀਂ 2 ਡਰਾ ਕੱਢੋ ਐਟਲੀਸਟ 2024 ਚ ਸੀਈਸੀ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਟਲੀਸਟ 3 ਡਰਾ ਕੱਢੋ 2025 ਚ, ਪਲਾਨ ਆਊਟ ਕਰੋ, 1 ਡਰਾ ਐਟਲੀਸਟ ਕੱਢੋ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਈਮੇਲਸ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ 1 ਡਰਾ ਸੀਈਸੀ ਦਾ ਕੱਢੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੋਰ ਦੈਨ ਵੈਲਕਮ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਐਡਰੈਸ, ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰਡ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ, ਚੈਨਲ ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ, ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर watching the video. Thanks.